viewers, welcome to Bosco Campus Vision. Today we are discussing the subject Labour Law and Industrialization of S5 BBA under Kerala University. And myself, Mary Netto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. So today we are going to discuss the balance portion of state regulation of wages and their methods. So last class we already discussed what is state regulation of wages. So here we can sum up that India aims at rapid economic growth, industrial peace, price stability, equitable distribution of income, and progressively rising standard of living for the working class. So in order to realize these objectives, the government of India regulate wage rates through the following methods. So we already discussed 4 methods regarding the state regulations of wages. That is Minimum Wages Act 1948, the Payment of Wages Act 1936, the Equal Remuneration Act 1976, and the section 529 subsection A of the Companies Act 1956. So these 4 are we already discussed in the last section. So the balance 3 section, that is Industrial Dispute Act 1947 and the Wage Board and the Pay Commission. So today we can discuss the balance 3 method of wage rates. So first we can discuss the Industrial Dispute Act 1947. So under the Act, conciliation is compulsory in all wage disputes in public utility services and optimal in other industrial establishment. So the Act also empowers the appropriate government to constitute one or more industrial tribunals or national tribunals and to refer a wage dispute to these tribunals for adjudication. So here the Industrial Dispute Act 1947 says that under the Act, conciliation is compulsory in all wage disputes in public utility services and optimal in other industrial establishment. അല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വേജസ് ഇല്ലേ, ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വേജ് റെഗുലേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇല്ല ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഡിസ്പ്യൂട്ടിലെ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺസീലേഷൻ ഇല്ലേ, ഒരു കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൺസീലേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയിരിക്കണം. സോ ദ ആക്ട് ഓൾസോ എംപവേഴ്സ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് to constitute one or more industrial tribunals or national tribunal or to refer a wage dispute to the tribunals for adjudication. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസും ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. എന്താണ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രിബ്യൂണൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് നാഷണൽ ലെവലാവാം, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവലാവാം. അപ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതായത് ഒരു വേജസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഉണ്ടായാൽ തന്നെ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ട്രിബ്യൂണൽ വഴി ഒരു അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കണം. So the Industrial Dispute Act 1947 says that the conciliation is compulsory in all wage disputes in public utility services and optimal in other industrial establishment. Clear with the term? So the next is wage boards. So here the government of India set up tripartite wage board on industry-wise basis to fix and revise pay. So these boards are set up on ad hoc basis on the demand of trade union and employer, as there is no law providing for their establishment. So a wage board consists of an impartial chairman, 2 independent members, and 2 or 3 representatives of workers and employers each. So the recommendation of wage boards are first submitted to the government, and then the government may accept or modify or reject the recommendation. So once accepted, the parties are requested to enforce the recommendation.
ഇപ്പോൾ ഒരു വേജ് ബോർഡ് ഇല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ട്, അതായത് വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു വേജ് ബോർഡാണ് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സെറ്റപ്പ് എ ട്രൈ പാർട്ടി വേജ് ബോർഡ് ഓൺ ഇൻഡസ്ട്രി വൈസ് ബേസിസ് ടു ഫിക്സ് ആൻഡ് റിവൈസ് പേ. അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ സാലറി ഫിക്സ് ചെയ്യാനും അത് വർഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാലക്രമേണ അത് റിവൈസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദീസ് ബോർഡ്സ് ആർ സെറ്റ് അപ്പ് ഓൺ അഡ് ഹോക് ബേസിസ് ഓൺ ദി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആൻഡ് എംപ്ലോയർ ആസ് ദർ ഇസ് നോ ലോ പ്രൊവൈഡിങ് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോർഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത അഡ് ഹോക് ബേസിസിൽ, അതായത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയറുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പെട്ടെന്ന് രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വേജ് ബോർഡിനെ അവർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ഇല്ലേ. ഒരു വേജ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇംപാർഷ്യൽ ചെയർമാൻ, അതായത് എംപ്ലോയറുടെ ഭാഗവും എംപ്ലോയിയുടെ ഭാഗവും നിൽക്കാതെ ന്യൂട്രലായിട്ട് നമ്മുടെ ലിവിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ വേജ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇംപാർഷ്യൽ ചെയർമാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ 2 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഇല്ലേ, സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന 2 മെമ്പേഴ്സ്, അതായത് 2 or 3 റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എംപ്ലോയേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 2 or 3 പേരും ഈ വേജ് ബോർഡിനകത്ത് അംഗങ്ങളായിരിക്കാം. ഇനി ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് വേജ് ബോർഡ് ആർ ഫസ്റ്റ് സബ്മിറ്റഡ് ടു ദി ഗവൺമെൻറ്. അപ്പം ഈ വേജ് ബോർഡ് ഇപ്പോൾ ചെയർമാനുണ്ട്, 2 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വ്യക്തികളുണ്ട്, ഇനി 2 or 3 പേര് എംപ്ലോയറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും എംപ്ലോയിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ലേ, ഇന്ന മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത്രയാണ് ശമ്പളം വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശമ്പളത്തിനെ കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ ദ ഗവൺമെൻറ് മേ അക്സെപ്റ്റ്, മോഡിഫൈ ഓർ റിജക്ട് ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ. ഇവർ കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പം ഗവൺമെൻറ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം, എന്നാൽ അപ്പാടെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻസും ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട്. വൺസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ദ പാർട്ടീസ് ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു എൻഫോഴ്സ് ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ. ഇനി അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഈ കൊടുത്ത വേജ് ബോർഡ് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ റെക്കമെൻഡേഷൻ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക. അതാണ് അവരുടെ അതിനകത്തുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വേജ് ബോർഡിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ വേജ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നെ എന്താണ്, ഒരു ട്രൈ പാർട്ടി ബോർഡ് രൂപീകരിക്കും. അതിനകത്തൊരു അഡ്ഹോക് ബേസിസിലാണ്, ആരുടെയൊക്കെയാണ്, ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയനോ എംപ്ലോയറോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു വേജ് ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുന്നത്. അതിലൊരു ഇംപാർഷ്യൽ ചെയർമാനുണ്ട്, 2 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം, പിന്നെ 2 or 3 മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ദി വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ദി എംപ്ലോയർ. പിന്നെ ദേ പ്രൊവൈഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ടു ദി government, and the government may accept, modify or reject the recommendation. So once accepted, the parties are requested to enforce the recommendation. So clear with the wage board. So next we can discuss the factors determining wages or the wage board. Though while determining wages, wage board take into account the following factors, that is need based minimum wages, industry's capacity to pay, productivity of labor, prevailing rates of wages, various wage legislation, level of income and its distribution, place of the industry in the economy, needs of industry in a developing country, requirements of social justice, and the last is need to provide incentive for improving productivity. So these are the factors determining wages. സോ ഒരു വേജ് ബോർഡ് ഇല്ലേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വേജ് ബോർഡ് തീരുമാനിക്കുന്ന എന്താണ്, അവർ പറഞ്ഞു ചില റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കും. അപ്പം ഒരു വേജിന് വേണ്ടി നമ്മളങ്ങനെ റെക്കമെൻഡേഷൻസിന് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഈസ് നീഡ് ബേസ്ഡ് മിനിമം വേജസ് ഇല്ലേ. അപ്പം അവരുടെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് ഒരു മിനിമം വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിക്ക് മിനിമം കൂലി, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, അവൻ്റെ ആ എഫേർട്ടിനുള്ള മിനിമം കൂലി എന്തായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യകത അനുസരിച്ച്, അപ്പോൾ നീഡ് ബേസ്ഡ് മിനിമം വേജസ് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കപ്പാസിറ്റി ടു പേ. ഇനി രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണം. തൻ്റെ എംപ്ലോയീസിന് ഇത്രയധികം ശമ്പളം കൊടുക്കാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളത് റെക്കമെൻഡേഷൻസിൽ കൊടുക്കാൻ. അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കപ്പാസിറ്റി ടു പേ.
തേർഡ് ഇസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലേബർ. ഇനി ഓരോ തൊഴിലാളിയുടെയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, ഓരോ തൊഴിലാളി എന്താണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ 10 to 5 അല്ലെങ്കിൽ 9 to 5 വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എത്രയാണ്, അവൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതോ ചുമ്മാതെ ഇരിക്കുകയാണോ, അതോ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കുകയാണോ. അപ്പം ഓരോ തൊഴിലാളികളുടെയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു വേജ് ബോർഡ് എന്ന നിലയിൽ അവർ ശമ്പളം കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റിവൈസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ. Then the fourth is prevailing rates of wages. പിന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന വേജ് റേറ്റ്സ് എത്രയൊക്കെയാണ്, ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അത് എത്ര നാളിന് മുമ്പ് റിവൈസ് ചെയ്തതാണ്, സെയിം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിലൊക്കെ എത്ര രൂപ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം റേറ്റിൽ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വേരിയസ് വേജ് ലെജിസ്ലേഷൻസ്. നിലവിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ റെഗുലേഷൻസ് പഠിക്കുന്നു, പല മെത്തേഡ്സായിട്ട് പഠിക്കുന്നു, ഓരോ മേഖലയിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ എന്താണെന്ന്, അതായത് വേതനത്തിനെ പറ്റി നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇനി അവരുടെ ഒരു വരുമാനം അതിനെ എങ്ങനെ അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇല്ലേ, ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം. പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുവെന്നും അറിയണം. ദെൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ദ എക്കോണമി. ഇനി നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി എക്കോണമിയിൽ ഏത് നിലയിലാണ്, അത് എന്താണ്, ഗ്രോത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ റിസഷനിലാണോ, ബൂമിലാണോ. അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ലാഭകരമായൊരു വളർച്ച എക്കോണമിയിലുണ്ടോ, അതോ നമ്മൾ പാപ്പരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണോ. അപ്പോൾ ആ എക്കോണമിയിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം എവിടെ നിൽക്കുന്നു അതും കൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ദെൻ നീഡ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ എ ഡെവലപ്പിംഗ് എക്കോണമി. ഇനി നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ആവശ്യകത, ഇല്ലേ, വളർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കോണമിയുടെ വളർച്ചയിൽ തൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ആവശ്യകത എന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ആ ഇൻഡസ്ട്രിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു, ആ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ എക്കോണമിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്കോണമിയുടെ വളർച്ചയിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മൾ മാനിക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീഡ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് എക്കോണമി. ദെൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ്, അല്ലേ, ഇനിയൊരു നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമില്ലേ, അതായത് ജോലി ചെയ്യുന്നവന് അത്യാവശ്യം കൂലി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് സാമൂഹികമായിട്ടൊരു നീതിയാണ്, അതും കൂടെ നമ്മൾ മാനിച്ചിരിക്കുക. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻസെൻറ്റീവ് ഫോർ ഇംപ്രൂവിങ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലേബർ അറിയണം. ഒരു തൊഴിലാളി എന്ന നിലയിൽ അവൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, അവൻ്റെ ജോലി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അതവൻ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ അവനൊരു ഇൻസെൻറ്റീവ് എന്ന നിലയിലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ശമ്പളത്തിനെ ഒരു പരിഷ്കാരം വരുത്തണം. അപ്പം നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻസെൻറ്റീവ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ സാലറിയിൽ ഒരു റിവിഷൻ വരുത്തണം. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം തന്നെ എന്താണ്, വേജ് ബോർഡ് പരിഗണിക്കും. എന്തിനാണ്, തൻ്റെ വേജ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേതനത്തിനെ കൂട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ റിവൈസ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഒന്ന് പരിഗണിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ്, നീഡ് ബേസ്ഡ് മിനിമം വേജസ്, ഇൻഡസ്ട്രീസ് കപ്പാസിറ്റി ടു പേ, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലേബർ, പ്രൊവൈഡിങ് റേറ്റ്സ് ഓഫ് വേജസ്, വേരിയസ് വേജ് ലെജിസ്ലേഷൻ, പിന്നെ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, പ്ലേസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ദ എക്കോണമി, needs of industry in a developing country, requirements of social justice, and the need to provide incentive for improving productivity. And so we can say is that the wage board have been helpful in standardization of wage structure. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു വേജ് സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു വേജ് സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ വേജ് ബോർഡ് ഒരു പരിധിവരെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദേ ഓൾസോ സഫർ സം സെവറൽ വീക്ക്നെസ്സസ്, അല്ലേ. അപ്പം എന്തിനും ഒരു പോസിറ്റീവ് വശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നെഗറ്റീവ് വശം ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഒരു വേജ് സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാൻ വേജ് ബോർഡ് ഇത്രയധികം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് സം സെവറൽ വീക്ക്നെസ്സസ് ഓൾസോ. സോ ദേ ടേക്ക് അൺഡ്യൂലി ലോങ് ടൈം ഇൻ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദീസ് ടാസ്ക്. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു വേജ് ബോർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സാലറി റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു നമ്മൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്കതിനെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തി ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു പേപ്പർ നീക്കി പിന്നെ അതിൻ്റെ നിന്ന് മറുപടി വന്നത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ടേക്സ് ലോങ് ടൈം, ഇല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ടേക്ക് ടു ലോങ് ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദീസ് ടാപ്പ്. അതിനെ നമുക്കൊരു വീക്ക്നെസ് ആയിട്ട് പറയാം. കാരണം ഈ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും ഇത് അതിൻ്റെ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം. സോ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആർ നോട്ട്
unanimously, and the recommendations have not been fully implemented as they are not statutory. ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കും, അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നടക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ. ചിലപ്പം ഇല്ലേ അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അക്സെപ്റ്റ്, മോഡിഫൈ ഓർ റിജക്റ്റ് ഇല്ലേ. അപ്പം ചിലപ്പം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം, ചിലപ്പോൾ അവർ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചായിരിക്കാം തരുന്നത്. ചിലപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്ത റെക്കമെൻഡേഷൻസിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ്. അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കാം. ആൻഡ് ഓൾസോ the National Commission on Labour has recommended some measures regarding this. That is, the wage board should be required to submit its recommendation normally within the year. ഇല്ലേ, അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ വീക്ക്നെസ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചില മെഷേഴ്സ്, ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് മെഷേഴ്സ് പറയാം. എന്താണ്, വേജ് ബോർഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പം ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് ഇല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ലോങ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചധികം സമയം എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ സമയത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളും അതനുസരിച്ച് കിട്ടും. ആൻഡ് സോ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് ദ വേജ് ബോർഡ് ഷുഡ് റിമൈൻ ഇൻ ഫോഴ്സ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 5 years. ഇനി ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അല്ലേ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 5 വർഷം വരെ, ഇപ്പം നമുക്കറിയാം സാലറി റിവിഷനൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് അത് പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അതായത് ഒരു 5 ഇപ്പോൾ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത സാലറി റിവിഷൻ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനുവൽ ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് വേജ് ബോർഡ് ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ്. അപ്പം ഒരു മാനുവലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മുൻകൂട്ടി തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടി മുമ്പോട്ട് നീക്കാതെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിനകത്ത് നമുക്കത് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതായിരിക്കാം ആ വേജ് ബോർഡിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. സോ ക്ലിയർ വിത്ത് ദി ടേം വേജ് ബോർഡ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് പേ കമ്മീഷൻസ്. So wages and allowances of central and state government employees are determined through pay commission. So the dispute arising out of pay commission awards and the implementations are decided by commissions of inquiry, adjudication by tribunal and the joint consultative machinery. അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, പേ കമ്മീഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു വേജസ് ആൻഡ് അലവൻസ്, അപ്പോൾ ആരുടെയൊക്കെയാണ്, സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ വേജസും അലവൻസും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് പേ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോർഡാണ്. സോ ദി ഡിസ്പ്യൂട്ട് അറൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് പേ കമ്മീഷൻ, ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ പേ കമ്മീഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായാൽ the awards and the implementations are decided by commissions of inquiry, adjudication by tribunal and joint consultative machinery. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു ഇല്ലേ, തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ്. അപ്പോൾ പേ കമ്മീഷനകത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസിനകത്തൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, കമ്മീഷൻ ഓഫ് എൻക്വയറി ഉണ്ട്, അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ട്രിബ്യൂണൽസ്, അവിടെയും ട്രിബ്യൂണൽസ് ഉണ്ട്, ഒരു ജോയിൻറ്റ് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് മെഷീനറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഇരുന്ന് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ആ പേ കമ്മീഷൻ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേജസോ അലവൻസിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ. സോ ക്ലിയർ വിത്ത് ദ ടേം പേ കമ്മീഷൻ. So today we discuss the state regulation of wages and the methods regarding that. So in that we discuss the Industrial Dispute Act 1947, and the second is wage boards and their factors, and the third is pay commission. So here we are finishing the portion of state regulation of wages and the following methods, that is Minimum Wages Act 1948, the Payment of Wages Act 1936, Equal Remuneration Act 1976, and the Section 529 subsection A of Companies Act 1956, and the discussion today by Industrial Dispute Act 47 and the Wage Board and the Pay Commission. So I hope you are clear with the portion. So this is the end of today's section. Prepare well, study well. Thank you.